No more war. ఇంకా గోడలు లేవు. No more impossible situations. అసాధ్యకార్యాలు లేవిక. No more impregnable situations. లేకపోతే మరి గుర్తింపు లేని పరిస్థితులు లేవిక. Every mountain has to move in the name of Jesus. ప్రతి పర్వతం తొలగించబడాలి యేసు నామములో. Barrier has to move in the name of Jesus. ప్రతి ఆటంకాలు తొలగించబడాలి యేసు నామములో. Bondage has to be broken in the name of Jesus. ప్రతి బంధకాలు విరగొట్టబడాలి యేసు నామములో. This has to flee in the name of Jesus. ప్రతి రోగం యేసు నామములో పారిపోవాలి. Today the Lord is going to heal you and touch you and bless you. ఈ దినమున దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచబోతున్నాడు, తాకబోతున్నాడు, ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. That means God's word is not fabricated. It is not a fairy tale. It is something powerful. ఇదెంతో శక్తిగా ఉన్నదండి. It is active. ఇదెంతో మరి చురుకుగా మరి సజీవంగా It's ఉన్నది. like a two-edged sword. Today is a day, Lord, we will leap over a wall. ఈ దినమున ప్రాకారంలో Today is a day, oh God, I pray we are quenching the fiery darts of the enemy. మన అపవాది యొక్క మరి అగ్ని బాణములన్నీ కూడా ఆర్పేసే దినముగా ఉన్నది దినము. Oh, today is a day, Lord, the things which seems to be impossible, today you're making it possible in the name of Jesus. And when you speak the what the Bible says, వాక్యం ఏం చెప్తుందో నువ్వు చెప్పినప్పుడు you're putting your faith at work. నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని పనిలో పెడుతున్నావు. If you're not putting your faith at work, నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని పనిలో then the పెట్టకపోయినట్లయితే faith what you have is in vain. It says, do not be afraid, only believe. So you need to understand, it's a God kind of faith. The moment you start declaring the word of God, when faith in you starts moving, you can start uncovering the loopholes. And faith is not a humanistic philosophy. లేకపోతే మానవత్వం ఉన్నటువంటి తత్వశాస్త్రవాదము కాదు It కాదు. is not about senses. ఒకవేళ మరి యొక్క తాకిడి ఆ యొక్క అవగాహన Faith అనేది is కాదు not కాదు. of thoughts, లేక ఆలోచనలు కాదు not కాదు. of feeling. మరి అనుభూతులు కాదు It's కాదు. not about our ideas. లేకపోతే ప్రయత్నాలు కాదు It's కాదు. not based on our talent. When you humble yourself, God will wait till you humble yourself. When God has to work in our lives, మన జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేయాలంటే we have to humble ourselves. మనకు మనం తగ్గించుకోవాలి. He knew the power of the word of God. దేవుని యొక్క వాక్కునటువంటి శక్తిని ఎరిగి ఉన్నవాడుగా ఉన్నాడు. Do not feel insecure. ఎందుకంటే అబద్ధంగా మీరు అనుకోవద్దు, That భయపడవద్దు. talks about unbelief. అదే అవిశ్వాసంగా సాదృశ్యంగా If ఉన్నది. you believe in God, నువ్వు దేవుని నమ్ముతున్నావు. He is the one who will lift you up. ఆయనని లేవనెత్తువాడు. He is the one who will exalt you. అయితే ఆయనని హెచ్చించువాడు. He is the one who will bless you. ఆయన ఆశీర్వదించువాడు. He is the one who will promote you. ఆయనని ఎదుగుదల He is the one who will heal your body. He is the one who will provide. నీకే సాధ్యపడగా ఉంటున్నాడు ఆయన. No giant, no oppression, no depression, no mountain, no force, no darkness, no evil thing, no city, no nation, nothing can stop what God has for you. No force of darkness. మరి చీకటి అంధకార శక్తులు ఏవైనా Nothing, I pray. ఏది కూడా ప్రభు Demonic power. మరి దయ్యపు శక్తులు మరి మంత్ర శక్తులు Lord, I pray we'll work against us. మరి ఏవి కూడా మరి వ్యతిరేకంగా పనిచేయమని నమ్ముతున్నాం. Because you have given us victory. ఎందుకంటే మీరే మాకు జయమును అనుగ్రహించారు కనుక యేసునామములో. Envato. What do I mean when I say that you are called to reign? నా అర్థం ఏమైనది అనుకుంటున్నారు మీరు? పరిపాలించడానికి పిలువబడి ఉన్నారు అన్నప్పుడు That means you are called to reign in life. That means you are called by the Lord to be successful, దేవుని చేత మీరు పిలువబడిన ఎందుకంటే విజయవంతంగా ఉండడానికి, to enjoy health. అంటే నిజంగా మంచి ఆరోగ్యాన్ని You are అనుభవించడానికి, called by God to enjoy wealth. నిజంగా ధనాన్ని మీరు ఆనందించడానికి, You are సంపాదించడానికి called by God పిలువబడి to ఉంటున్నారు. enjoy victory. నిజంగా విజయాన్ని మరి సంపాదించడానికి మీరు పిలువబడి You ఉంటున్నారు. are called by God to enjoy the grace and the abundance of God. దేవుని యొక్క సమృద్ధిని, దేవుని యొక్క కృపను అనుభవించి సంతోషించడానికి పిలువబడి You ఉంటున్నారు. are called by God so that you can experience all the blessings and all the portion of Abraham's blessings what God has blessed us with. అబ్రహాంని ఏ విధంగా మరి ఆశీర్వదించడం, ఆశీర్వాదాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు అనుభవించడానికే మరి సంతోషించడానికే నువ్వు పిలువబడి ఉంటున్నావు. You know, you need to understand you are destined in life because Jesus is Lord of your life. నిజంగా యేసు ప్రభువు వారు మీ జీవితానికి మరి ఆ ప్రభు అయిన గనుక మీరు ఆ యొక్క విజయవంతం జీవించడానికి నియమించబడి ఉంటున్నారు. But the word of God says, దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందంటే verse 17, for if by one man's offense death reigned, through the one much more those who receive abundance of the grace, the gift of righteousness will reign in life through one Jesus Christ. మరణము ఒకని అపరాధములను వచ్చినది, ఆ యొక్కని ద్వారా ఏలినడలా కృపాబాహుల్యమును నీతి దానమును పొందువారు జీవము గల వారే మరణిత్యముగా యేసుక్రీస్తును ఒకని ద్వారా ఏలుదురు. Child of God,
the gift of righteousness will reign in life through Jesus మరి Christ. క్రీస్తు అనేటువంటి ఒక నీతి అనేటువంటి కృపా బాహుల్యము యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఏలుతుంది. When Jesus died on the cross, యేసు ప్రభువు శిలువలో చనిపోయినప్పుడు he died for that one purpose. ఒకే ఉద్దేశంతో That చనిపోయింది, is to remove sin. పాపాన్ని తొలగించడానికి. And once that sin is removed, ఎప్పుడైతే పాపం the తొలగించబడిన gift of righteousness is given. నీతి అనే దానము మనకి When the ఇవ్వబడుతుంది. gift of righteousness is given, నీతి అనే దానం మనకి ఇవ్వబడినప్పుడు then you are supposed to rule and reign in life. అతను నీ జీవితంలో ఏలడము పరిపాలించడం అయి ఉంటున్నది. Till that time, అంతవరకు till the sin reigns in your life, నీ జీవితంలో పాపము ఏలేంతటంత వరకు you cannot rule and reign. నీ జీవితంలో ఏలవు పరిపాలించలేవు. But now, when you reign in life, you reign over sin. అయితే నువ్వు ఎప్పుడైతే పరిపాలిస్తున్నావో మరి ఆత్మీయంగా పాపం మీద కూడా పరిపాలన కలిగి ఉంటున్నావు. When you reign over sin, that means you reign over darkness. ఎప్పుడైతే పాపం మీద ఆధిపత్యం కలిగి ఉన్నావో చీకటి అంధకార శక్తుల మీద కూడా ఆధిపత్యం కలిగి You reign ఉన్నావు. over depression. ఒత్తిడిల మీద ఆధిపత్యం You కలిగి reign ఉంటున్నావు. over discouragement. నిరుత్సాహాల మీద ఆధిపత్యం కలిగి You ఉంటున్నావు. reign over lack. లేకపోతే కొదువ మీద You reign over poverty. లేకపోతే పేదరికం మీద ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంటున్నావు. You reign over defeat. లేకపోతే ఓటమి మీద ఆధిపత్యాన్ని You కలిగి reign ఉంటున్నావు. over sickness. అనారోగ్యం మీద ఆధిపత్యాన్ని You కలిగి reign over ఉంటున్నావు. problems. లేకపోతే సమస్యల మీద You ఆధిపత్యాన్ని reign కలిగి over ఉంటున్నావు. every circumstance. ప్రతి పరిస్థితుల మీద ఆధిపత్యాన్ని కలిగి You ఉంటున్నావు. reign over storm. నీకు తుఫానుల మీద పెను తుఫానుల మీద ఆధిపత్యం కలిగి ఉంటున్నావు. I said amen. ఆమేన్. You reign because Christ has removed the law of sin from your life. నీ జీవితంలో పాపం అనే నియమాన్ని యేసు ప్రభువు వారు తొలగించింది కనుక నువ్వు ఏలుతున్నావు. And power to reign does not depend on your family background. అతను నువ్వు పరిపాలించలేదంటే నీకున్నటువంటి కుటుంబం ఉన్నటువంటి యొక్క ఆస్తిపాస్తులు బట్టి కాదు. కానీ But when you reign, it doesn't mean that you need to be qualified and educationally qualified. అతను పరిపాలిస్తున్నావు అంటే నీకేదో మంచి విద్యార్హత ఉన్నటువంటి మాట కాదు. కానీ Child of God, it doesn't matter if you're not qualified educationally. అతను నువ్వు మరి విద్యార్హత ఉన్నదా లేదనేది కాదు. కానీ I'm not talking about education qualification. మరి విద్యా అర్హత గురించి నేను మాట్లాడతలేను. You reign because you reign through Jesus Christ. యేసు నువ్వు పరిపాలిస్తున్నావు అంటే యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిపాలిస్తున్నావు. You reign because you have received the gift of righteousness. నువ్వు పరిపాలిస్తున్నావు నీతి అనే దానాన్ని నువ్వు పొందుకొని ఉంటున్నావు. And the gift of righteousness comes because you believe in the Lord Jesus. యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నావు గనుక నీతి అనే దానం నీకు వచ్చి ఉన్నది. You know, Abraham believed God and accounted him for righteousness. అబ్రహాము దేవుని నమ్మిన అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది. So when you believe that Jesus Christ died for your sin, అయితే యేసు ప్రభువు నీ కోసం చనిపోయిన నమ్మినేడలా and those who call upon the name of the Lord shall be saved. వాళ్ళందరూ కూడా యేసు నామములో మొరపెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా రక్షించబడతారని వాక్యం వస్తుంది. So when you believe in the Lord Jesus, యేసులో నువ్వు నమ్ముతున్నప్పుడు you will be saved. ఖచ్చితంగా నువ్వు రక్షించబడతావు. You will be delivered. నువ్వు ఖచ్చితంగా విడుదల You చేయబడతావు. will be healed. నువ్వు ఖచ్చితంగా You will be set free. నువ్వు ఖచ్చితంగా You will be victorious. నువ్వు ఖచ్చితంగా You will be నువ్వు prosperous. ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి You will rule. నువ్వు ఏలుతావు. You will reign over ప్రతి situations. సమస్య మీద పరిపాలిస్తావు. You will reign over storms. ప్రతి తుఫాను మీద పరిపాలిస్తావు. It doesn't matter. It doesn't mean that you need to be educationally qualified. పరిపాలించడానికి నువ్వు ఒక విద్యార్హత అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కాదు. కానీ The power to reign is based on Jesus alone. పరిపాలించడం అంటే యేసు ప్రభువు వారి మీద ఆధారపడి ఉంటున్నది. The word of God says reign. The word reign means, ఏలడం అనేటువంటి పరిపాలించిన మాట if you look into the Greek language, మరి గ్రీకు యొక్క భాషలో చూసినట్లయితే it is called basilica, బెసిలియో అనేటువంటి మాట ఉన్నది. where the word basilia comes. మన బెసిలియా అనేటువంటి ఒక మాటలో నుంచి తర్జుమా చేయబడుతున్నది. It is refers to kings. అంటే రాజులకు అది మరి ఉంటున్నదండి. So that means when you reign, it means you reign as a king. అంటే నువ్వు పాలిస్తున్నావు అంటే ఒక రాజుగా నువ్వు పాలిస్తున్నావు అన్నమాట. ఏమని చెప్దాం? To have a kingly rule, that means, రాజరికమైన అధికారం ఆధిపత్యం కలిగి or to possess kingly dominion. లేకపోతే రాజరికమైనటువంటి ఆధిపత్యాన్ని మనం సంపాదించుకోవడం. The word of God says, as Peter writes in his epistle, that we are called and chosen by God. పేతురు ఏ విధంగా అంటున్నాడు? మనము మన దేవుని చేత పిలువబడి ఉంటున్నాం, Called as a priesthood, a royal priesthood. మన రాజులముగా యాజకులముగా మనం ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు. A royal priesthood. ఓ రాజరికమైన యాజకులు, A holy nation. ఓ పరిశుద్ధమైన జనాంగముగా. We are called as a kings and priests. మనము రాజులుగా యాజకులుగా పిలువబడి We ఉంటున్నాం. are called to rule and reign. మనం పాలించడానికి ఆధిపత్యం చేయడానికి పిలువబడి ఉంటున్నాం. And why you are called to rule and reign? మనం ఎందుకు పాలించడానికి వెళ్ళడానికి పిలువబడి ఉంటున్నాం? Because of what Jesus said on the cross. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు శిలువ చేసిన పనిని బట్టి. The message of the cross. మనకి శిలువ యొక్క వర్తమానమే. The reason Jesus died యేసు ప్రభువు చనిపోయిన కారణమే is so that you can live. ఎందుకంటే నువ్వు బ్రతకడానికి. The reason Jesus died, యేసు ప్రభువు చనిపోయిన కారణం so that you can rule and reign. పాలించడానికి ఆధిపత్యం The reason Jesus died, యేసు ప్రభువు చనిపోయిన so that you can get back to
the position, the original position where Adam was. ఏదైతే ఆదాము కోల్పోయినటువంటి స్థితిగతులన్నీ కూడా సంపాదించుకోవడానికి. So God brought back the mankind to the original position what God intended Adam to be. మరి ఏ విధంగా ఆదాము పట్ల మరి ఉద్దేశించిన ఒక స్థితిగతుల్లోనికి మరలా సిలువలోకి ముగించబడిన పని ద్వారా మానవులందరూ reigning in life మరి నిజముగా పరిపాలించడం ఆధిపత్యం చేయడం is to understand the accomplishment of what Jesus did on the cross. మరి సిలువలో యేసు ప్రభువు వారు చేసిన పనిని బట్టి సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం. The accomplished work of the cross. క్రీస్తులో మరి సిలువలో ముగించబడిన accomplished work of what Jesus did. యేసు ప్రభువు వారు సిలువలో చేసిన యొక్క సంపూర్ణమైన పని. If you are living a defeated life, నువ్వు నిజంగా ఓటమైన జీవితం జీవిస్తున్నట్లయితే you're not able to overcome. నువ్వు జయించలేకపోతున్నావు. You're not able to overcome the situation. పరిస్థితులు జయించలేకపోతున్నావు. The circumstances, వారి పరిస్థితులైనా, the failures, లేకపోతే ఓటాలైనా, the discouragement, లేకపోతే నిరుత్సాహములైనా, లేకపోతే కొదువ కరువైనా, లేకపోతే ఓటములు. because these are the weapons that the devil always uses to people to put them down. నిజంగా ఈ యొక్క మరి ఆయుధాలన్నీ కూడా అపవాది వాడుకొని తన ప్రజలందరూ కూడా మరి నిరుత్సాహపరుస్తున్నాడు. and try to condemn people. మరి ప్రజల్ని శిక్షించడం ఆరంభిస్తున్నాడు. bring anxiety attacks over the families. అంటే కుటుంబాల మీద నిజంగా దాడి చేస్తూ లేకపోతే bring anxiety or bring a financial lack into the family. మరి కుటుంబాల్లో ఆర్థికమైన లేమిని కలుగజేస్తున్నాడు. break up the relationships, as it say. మరి సహవాసాలన్నీ కూడా విరగొడుతున్నాడు, తెంచివేస్తున్నాడు. that's what the plans and we see the weapons that the devil uses all the time. మనం నిజంగా అనేక సార్లు కూడా ఈ రకమైన ఆయుధాలు అపవాది వాడుతున్నాడు. but when you understand that why you are called, అయితే నీవు ఒకసారి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎందుకు పిలువబడి ఉన్నావు, and the one who called you, ఎవరు నిన్ను పిలుస్తున్నారో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, and when he called, supposed to understand the plans and the purposes of God for your life. అయితే నీవు ఎందుకు పిలువబడిన ఒక దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు మరి అర్థం చేసుకో. when you don't understand the plans of God, వాటిని అర్థం చేసుకోనప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక, you will always be in this situation. ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో ఎల్లప్పుడూ కూడా నువ్వు ఉండి ఉంటావు. where circumstances will pull you down. ఖచ్చితంగా నీకు పరిస్థితులన్నీ కూడా నిన్ను there will be ఉత్సాహపరుస్తాయి. always a spiritual attacks on your family. ఆత్మీయమైన దాడి నీ యొక్క కుటుంబం మీద వస్తూనే there ఉంటుంది. will be always a spiritual or financial attack on your finances. లేకపోతే ఆర్థిక పరమైనటువంటి యొక్క దాడుల యొక్క కుటుంబానికి వస్తూ always there is a sickness. నిజం, ఎప్పుడు కూడా అనారోగ్యం వస్తున్నది. but child of God, కానీ దేవుని యొక్క today the Lord is challenging the church. మన సంఘానికి the body of Christ has to come back to the position what God intended to be. క్రీస్తు యొక్క మరి దేహమనగా సంఘము ఏ విధంగా దేవుడు ఉద్దేశిస్తుండో ఆ స్థితిగతులకు రావాలని it's time ఆశపడుతున్నాడు. that we raise ourselves, మనకు మనము లేవనెత్తబడే సమయంగా ఉన్నది. where we understand what God has planned for us. దేవుడు మన పట్ల ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడు, అక్కడ ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. you are called to rule and reign. నువ్వు ఏలడానికి పరిపాలించడానికి పిలువబడి you are called to reign as a kingly priesthood. రాజుల రాజక సమూహంగా ఏలడానికి you are called to take పిలువబడి dominion over an authority over the situation. ఈ సమస్య మీదను ఆధిపత్యము చేయడానికి పిలువబడి ఉంటున్నావు. if the storm is rising above you, అయితే నీ మీదకి పెను తుఫాన్లాగా వచ్చినప్పటికీ of course God is a king over the flood. అవును నిజమే, మన దేవుడు ఆ వరదల మీద దేవుడు రాజు అయింటున్నాడు. yes, God is king over everything. ప్రతి సమస్య మీద దేవుడు రాజు అయింటున్నాడు. but God has handed over the keys of the kingdom to us. అయితే దేవుడు ఆ యొక్క రాజరికమైన తాళాలను మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. where we can rule and reign, ఎక్కడైతే పాలించగలమో where you can take authority, ఎక్కడైతే అధికారాన్ని where you can తీసుకోగలమో, speak the word, ఎక్కడైతే మనం మాటలు where you can మాట్లాడగలమో, release a word, ఎక్కడైతే మాటలు మనం where you can decree a word, ఎక్కడైతే మనం శాసించగలమో, when you lay hands on sick they shall recover. రోగులను మనం చేతులుంచినప్పుడు ఖచ్చితంగా వారు స్వస్థపరచబడతారు. so you are not just called to be a sitting people, ఎక్కడో మనం కూర్చుండే ప్రజలుగా మనం పిలువబడలేదు. you are called to be as a kingly and a royal priesthood where you can rule and reign over situations. రాజులుగా యాజకులుగా పిలువబడిన ఎందుకంటే ప్రతి సమస్య మీద ఆధిపత్యం చేసి పరిపాలించడానికి పిలువబడి you are called to be above them and not trampled by the situation. నిజముగా సమస్యకు ప్రతిగా ఉన్నతంగా నువ్వు పిలువబడినావు కానీ సమస్య చేత నువ్వు త్రొక్కబడటకు the పిలువబడలేదు. time has come for you to rise above the situation. నిజముగా సమయం ఆసన్నమైందుకు తెలుసా పరిస్థితుల మీద నువ్వు ఆసన్నపడడానికి లేకపోతే let us not be like a sitting duck, child of God. నిజముగా మనము ఒక కూర్చున్నటువంటి వారముగా మనం ఉండకూడదు. కానీ the word of God says those who wait upon the Lord they shall renew their strength like an eagle. మరి యెహోవా యందు మరి కనిపెట్టుకున్న వారు నిజంగా పక్షిరాజు యవ్వనం వల్ల కొత్తదగునట్లు వారి యొక్క మరి యవ్వనం కొత్తదని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. eagle rises above situation. మరి పక్షిరాజునే ప్రతి సమస్య కంటే ఉన్నతముగా మరి ఎగురుతుంది. the storm is hitting eagle. ఒకవేళ తుఫాను పక్షిరాజును కొట్టినప్పటికీ the same storm will help the eagle to rise above. అదే తుఫాను నిజంగా పక్షిరాజుకు if you say that you have a problem, మీకు సమస్య ఉందని చెప్పిన యెడల praise God for the problem, ఆ యొక్క సమస్య because it will lift you up, ఎందుకంటే లేపనెత్తుతావు, make you strong. బలవంతుగా చేస్తావు. God never intend you to be like a duck.
నువ్వు ఎప్పుడు కూడా బాతులాగా ఉండడం దేవునికి ఇష్టం లేదు. God wants you to rise above. ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను ఉన్నతంగా ఎగరాలని Come on, ఆశపడుతున్నాడు. Life Faith Church. God called us for greater things. మన నిజంగా మన సంఘాన్ని గొప్ప క్రియలు చేయడానికి పిలిచినాడు. మనం లేవనెత్తుదాం. Because of Adam's sin, the death began to reign మన ఆదాము from పాపం that time till Jesus comes. ఆదాము అపరాధం వల్ల మరి యేసు ప్రభువు వచ్చేటంత వరకు కూడా ఆ యొక్క మరణం ఆధిపత్యం చేసినది. But we see that Jesus defeated sin and death, says the Bible. యేసు ప్రభువు వారి యొక్క మరణమును లేకపోతే పాపమును ఓడింపజేసినాడు. So that God has, the power, whatever the power of sin has been destroyed, the power of death has been destroyed. ఏదైతే పాపం అనే ఒక శక్తి మరి ఓడించబడిందో అదే విధంగా మరణం అనే శక్తి కూడా ఓడించబడి ఉన్నది. So now, so that you can rule and reign. ఇప్పుడు నువ్వు ఏలొచ్చు, నువ్వు పరిపాలించొచ్చు. You are called to rule over pain. ప్రతి బాధ మీద వేదన మీద నువ్వు పరిపాలించడానికి పిలువబడించున్నావు. Rule over the system of the world. లేకపోతే లోకానుసారమైన యొక్క అధికారం మీద నువ్వు పరిపాలించడానికి పిలువబడించున్నావు. Reign over the system of the world. మరి లోకంలో ఉన్నటువంటి యొక్క స్థితిగతుల మీద నువ్వు we can get ourselves connected with the word of God. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యానికి జతపరచబడినప్పుడు, I'm telling you, you are the candidate for God's abundance to flow. నిజముగా దేవుని యొక్క సమృద్ధిని నువ్వు ప్రవాహింపజేయడానికి నీవు ఆ సరైన వ్యక్తిగా ఉంటున్నావు. His blessings over your life have been undeserved, unearned, unmerited. In other words, there is nothing that you can do to deserve his blessings, but it's only entirely based entirely on receiving Jesus through the finished work of the cross. ఆశీర్వాదాలు మనం నిజంగా లెక్కించాలన్నా లేకపోతే దాన్ని వర్ణించాలన్నా దానికి మించిందిగా ఉంది. అదంతా కూడా యేసు ప్రభుల వారు ఆ యొక్క కల్వరి శిలువలోనే సంపూర్ణంగా చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Everything that you have and are required to reign in life was accomplished at the Calvary. నిజంగా నీ జీవితంలో ఏదైనా మరి చేయాలన్నా, సంపూర్తి చేయాలన్నా, ఇంకేదైనా చేయాలని కూడా everything was accomplished at the cross of Calvary. అదంతా కూడా సిలువలో సంపూర్ణంగా జరిగింది. It's not doing, ఇంకా జరుగుతున్నదని కాదు, or it's done already. ఆల్రెడీ కూడా ముగించబడి ఉన్నది. Now it's time for us to reign and rule. అయితే మనం ఇప్పుడు పరిపాలించడం ఏలడమైనది. Stop doing and start receiving it right now. అయితే ఇప్పుడే మనం చేయడం కాదు కదా, మనం పొందుకోవడం ప్రారంభించాలి. It's time that we understand what God has called you for. అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు ఎందుకు మనల్ని పిలిచినాడో అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు the word of God says, let's come back to Hebrews chapter 10, please. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 10 నుంచి by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, time waiting till his enemies made his footstool. యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరం ఒక చిత్తం బట్టి మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాం. మరియు ప్రతిదినము సేవ చేయొచ్చు, పాపలను ఎన్నిటికీ తీసివేయలేని ఆ బలులను మాటి మాటికి అర్పించి ఉండును. ఈయన అయితే పాపముల నిమిత్తమై సదాకాలం నిలిచి ఒక్క బలిని అర్పించి అప్పటి నుండి తన శత్రువులను తన పాదములకు పాదపీఠముగా చేయబడి వరకు కనిపెట్టుతూ దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడయ్యెను. His finished work on the cross was offered as one sacrifice. ఆయన నిజంగా సిలువలో ముగించబడినటువంటి యొక్క అర్పణ ఒకే, and that one sacrifice is forever. మన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒకే అర్పణగా చేసిట్టున్నాడు. And when you received Jesus Christ into your life, you were perfected forever. అయితే నువ్వు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని జీవితంలో స్వీకరిస్తావో ఎప్పుడు కూడా నువ్వు నిజంగా సంపూర్ణము చేయబడతావు. You are perfected forever. నువ్వు ఎల్లకాలం కూడా సంపూర్ణము చేయబడతావు. When you receive Jesus into your life, you are perfected. And let me tell you, the word of God says forever. అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని స్వీకరిస్తావో మరి ఎల్లప్పుడనగా శాశ్వత కాలమును సంపూర్ణంగా చేయబడిందాం. At this time we need to understand that God has given us ability to come into his presence without any sin, without any guilt, without any condemnation, and without fear. We can just enter boldly into the presence of God. మరి నిజంగా ఏ యొక్క శిక్ష లేకుండా, ఏ యొక్క దోషం లేకుండా, ఏ యొక్క అపరాధమైన యొక్క మనసాక్షి లేకుండా ధైర్యంగా ఆయన పాదములో లేకపోతే ఆయన సన్నిధిలోకి రావాలని ఆశపడుతున్నాడు. Let us know God has given us the gift of righteousness. దేవుడు మనకు నీతి అనేటువంటి యొక్క దానమును అనుగ్రహించాడు. That is the source of blessing. అదండి ఆశీర్వాదాలకు మూల కారణంగా to rule and to reign. పరిపాలించడానికి ఆధిపత్యం చేయడం. Because you are perfected. నువ్వు పరిపూర్ణం చేయబడినావు కనుక, because the gift of righteousness is given to you, నీతి అనే దానం నీకు ఇవ్వబడింది కనుక you can rule and reign. ఇప్పుడు నువ్వు పరిపాలించొచ్చు. You became the candidate for God's blessings. నువ్వు దేవుని ఆశీర్వాదాలకు ఒక వ్యక్తిగా ఉంటున్నావు. You became candidate where you can receive
the blessings and the prosperity and abundance of God in your life. నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క సమృద్ధిని ఆశీర్వాదాలను విస్తరణను మనం స్వీకరించేవాడిగా ఉంటున్నాం. Child of God, let me tell you, today the Lord is not looking at you and saying, yes, he's a sinner. But when God looks at you, he says he's washed and cleansed by the blood of Jesus. మరి దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు ఇది పాపి లేకపోతే నేరం చేసిన వాడిని చూస్తాడు కానీ అవును ఈ యొక్క బిడ్డ రక్తంలో he's not seeing where you're falling short. అంటే ఎక్కడ పడిపోయినవో దాన్ని చూస్తలేడు కానీ how many times you fall, you fall every day. అంటే ప్రతిదినం ఎన్నిసార్లు నువ్వు పడిపోతున్నావని తప్పిదాలు చేస్తున్నా చూస్తలేడు. He is not seeing all that, but when you come to Christ, let me tell you, God will wash away every sin with his precious blood. Now you are perfected, now you are made righteous, now you are made holy, now you can reign and rule in this life. కానీ యేసు ప్రభువు ఆ విధంగా చూస్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువు దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు పరిపూర్ణంగా చూస్తున్నాను, ఇప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధపరచబడినావు, పరిపూర్ణము చేయబడినావు, ఇప్పుడు నిజంగా నీ జీవితంలో పరిపాలించవచ్చు, ఆధిపత్యము చేసే శక్తిని దేవునికి అనుగ్రహిస్తాడు. Many believers are defeated today because they are struggling to qualify themselves for God's blessings by doing their own works. అనేక మంది విశ్వాసం జీవితం ఓటమి జీవితంలో జీవిస్తున్నారు. ఎందుకు తెలుసా? దేవుని యొక్క ఆశీర్వాద విషయంలో నిజంగా వారికి వారే they are struggling to overcome because they are falling short of understanding of who they are and what they are and what the identity what God has given to them. వారి జీవితాల్లో జయించలేకపోతున్నారు. ఎందుకో తెలుసా? వారు ఏమనుకుంటారు, మేము పడిపోతున్నాం, ఏమైనాం, ఏ విధంగా అయినాం, దేవునిలో ఎటువంటి గుర్తింపునో తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. God knows your weaknesses. నీ బలహీనతలు దేవునికి తెలుసు. But the word of God says, వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుంది? let the weak say I am strong. బలహీనులు బలవంతులను సెలవిచ్చుదురు గాక. God say that you are poor. నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు పేదవాని అనుకున్నట్లయితే, but the word of God says let the poor say I am rich. వాక్యం ఏమంటుందంటే మరి పేదవారు లేకపోతే బీదలు మరి ధనికులు అవుదురు గాక అని చెప్పని ఉంటుంది. Amen. Amen. You don't say what you possess in the sense you don't say the facts, but you say what the truth is. మరి సత్యమే చెప్పాలి కానీ నిజమే మనం చెప్పకూడదు. The child of God, you might be sick in your body right now. ఒకవేళ నీ దేహంలో అనారోగ్యమై ఉండొచ్చు. But what you say, you don't say I am sick. అంటే నువ్వు ఏం చెప్పదంటే నేను ఒక బలహీనుని అనారోగ్యమని చెప్పదు. You don't say that I am sick. నేను ఒకవేళ అనారోగ్యమని చెప్పదు కానీ but you should be saying that I am healed by the stripes of Jesus. యేసుక్రీస్తు పొందిన గాయము చేత నాకు స్వస్థత కలిగినని చెప్పాలి. You don't say that you are a failure. ఒక నేను ఓడిపోయానని చెప్పదు కానీ but I am victorious through Christ Jesus. యేసుక్రీస్తు ద్వారా నేను జయమును సంపాదించుకోనని చెప్పాలి. You don't say that I don't have anything. నాకు ఏం లేదని నువ్వు చెప్పదు కానీ but I have everything through Christ Jesus. క్రీస్తులో నాకు సమృద్ధిని కలిగినని చెప్పాలి. You don't say that you are a failure. నువ్వు ఓడిపోయినని ఓటమిని కలిగినని చెప్పదు కానీ but I have success through Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ద్వారా జయమును కలిగి ఉన్నానని చెప్పాలి. You don't say that you are not conquering. నేను జయించలేకపోతున్నాను చెప్పదు. but you saying that I am more than conqueror through Jesus Christ because I am ruling and reigning in this life because what Christ has done for me on the cross of Calvary. యేసుక్రీస్తు ద్వారా నేను ఎంతో జయశీలుడుగా ఉంటున్నాను. ఎందుకో తెలుసా? నా జీవితంలో ఏలనం పరిపాలన పాలిస్తున్నాను కనుక యేసు ప్రభువు ఆ కల్వరి శిలువలో సంపూర్ణంగా చేస్తున్నాడని. So know your stand in God. అయితే నువ్వు తెలుసుకో దేవునితో సరిగా నిలబడి ఉన్నానని. Know what authority what God has given to you. అయితే దేవుడు నీకు ఇస్తున్నటువంటి అధికారం అంతా కూడా. Amen. Amen. Your identity has been changed. నీ గుర్తింపు అంతా కూడా మార్చబడినది. Your position has been changed. నీ స్థితిగతులన్నీ కూడా మార్చబడినాయి. Your situations have been changed. నీ పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్చబడినాయి. Why? Because what Jesus did. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు శిలువలో చేసిన పనిని బట్టి. It may not, you haven't received them probably. ఒకవేళ సాధారణంగా నువ్వు పొందుకోలేకపోయి ఉండొచ్చునేమో. But you need to understand, you need to have faith to receive those things. వాటిని పొందుకోవడానికి విశ్వాసం అవసరమైనది నువ్వు తెలుసుకో. It's not that Jesus is healing you right now. అయితే యేసు ప్రభువు వారిని నిన్ను స్వస్థపరచలేడని కాదు కానీ ఇప్పుడు it doesn't mean that Jesus is going to heal you now. ఇప్పుడే నిన్ను స్వస్థపరచమని కాదు కానీ Jesus healed you way back 2000 years ago. 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభువు స్వస్థపరిచి ఉంటున్నాడు. But when you're going to receive it, you're going to receive it by faith now. Oh praise the Lord. ఇప్పుడే నువ్వు పొందుకోవాలి. ఇప్పుడు నువ్వు యేసు నామములోనే. Hallelujah. Hallelujah. It's not that you're going to rule, you're going to reign now. God has called you to reign when Jesus died on the cross. యేసు ప్రభువు వారు ఎప్పుడైతే సిలువలో మరణించాడో అప్పుడే ఆ యొక్క మరి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు నువ్వు ఏలడానికి. That plan has already started from that point onwards. ఆ దినము మొదలుకొని ఆ ప్రణాళిక ఆరంభించబడింది నీ జీవితంలో. Child of God, God has called you to experience His richest blessings in your life. It's time that you keep knocking, keep moving forward, keep pressing forward, keep believing God, and let the word of God dwell richly in you and experience the word daily in your life. నిజంగా ఆయన సమృద్ధిని ఆశీర్వాదాలు నీ జీవితంలో అనుభవించాలని ఆశపడుతుంది కానీ నీకు విశ్వాసంలో లేకపోతే వాక్యం విషయంలో ఆయన మార్గం విషయంలో ముందుకు నువ్వు ఆ విధంగా సాగుతూనే ఉండాలి. The finished work of the cross. మరి సిలువలో ముగించబడిన పనంతా కూడా it has been done. జరగబడింది, ముగించబడింది. God has accomplished everything. సమస్తమును నెరవేర్చబడి ఉంటున్నాడు. The death cannot rule over you. మరణం నీ మీద ఆధిపత్యం చేయదు. Sin cannot rule over you. పాపం నీ మీద ఆధిపత్యం చేయదు. Sickness cannot rule over you. అనారోగ్యం నీ మీద ఆధిపత్యం చేయదు. Failure cannot rule over you. ఓటమి నీ మీద ఆధిపత్యం చేయదు.
Depression cannot rule over you. ఒత్తిడి నీ మీద ఆధిపత్యం చేయదు. Discouragement cannot rule over you. నిరుత్సాహం నీ మీద ఆధిపత్యం చేయదు. Because God has already defeated all those things and gave you the power to become the son of God. వాటన్నిటి కూడా సిలువలో దేవుడు వాటిని ఓడించేసి నీకు దేవుని యొక్క కుమారుడిగా అవుటకు అధికారాన్ని ఇచ్చుచున్నాడు. Everybody say, I'm the son of God. I am the son of God. Greetings to you in the name of Jesus. యేసు నామములో మీకు అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. Now I'd like to thank God and praise God for what the Lord is doing. దేవుడు చేస్తున్న ప్రతి కార్యమును బట్టి దేవునికి వందనాలు And చెల్లించాలని I'm sure ఆశపడుతున్నాను. every Thursday and every Tuesday as you listen to our messages, ప్రతి మంగళవారం ప్రతి గురువారం ఈ వర్తమానాన్ని ఆలకిస్తున్నాను నమ్ముచున్నాను. I believe the Lord is going to really touch you నేను and bless you. నమ్ముతున్నాను ఖచ్చితంగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి తాకుతున్నాడని నమ్ముచున్నాను. And I know that this time we believe that it's a time of harvest. ఇది మరి పంట కోత సమయం అని నమ్ముచున్నాను. What I believe is that God is going to do some great things. ఖచ్చితంగా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని నమ్ముచున్నాను. But I would like to take some time with you now and to just share a couple of things, because God has put a great burden in our hearts to reach out to people with the gospel of Jesus Christ. కొద్ది సమయం మీతో ఇప్పుడు వెచ్చించాలని ఆశపడుతున్నాను. ఎందుకంటే మా హృదయంలో దేవుడు గొప్ప ఒక భారమును ఉంచాడు. ఎందుకంటే సువార్తని లోకంలోనికి ప్రచురించాలని. And I believe that God has called us even to partner with you. అయితే నిజముగా నేను నమ్ముచున్నది ఏంటంటే మీరు మాతో పాలి భాగస్తులుగా ఉండడానికి దేవుడు పిలుచున్నాడని నమ్ముచున్నాను. When you partner with us, మీరు ఎప్పుడైతే భాగస్తులై మాతో ఉంటారో, when you really partner with us, you are not only I am taking the gospel, but you are along with me. We are together taking the gospel to the nations of this world. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి దేశానికి కానివ్వండి, ప్రాంతానికి కానివ్వండి, నేను ఒక్కడి మాత్రమే సువార్తను మోసుకెళ్ళట్లేదు, కానీ పాలి భాగస్తులైనటువంటి మీరు కూడా దాంట్లో భాగస్తులై ఉంటున్నారు. You know, since we want you to partner with us so that we can together serve the Lord. అయితే ఎప్పుడైతే మీరు మాతో పాలి భాగస్తులై ఉంటారో ఇరువురము కలిసి మనం పరిచర్య చేయొచ్చు. Partners for the gospel. సువార్త విషయంలో భాగస్తులుగా. I would like you to make a generous donation towards the ministry. ఈ యొక్క పరిచర్యకు మీరు ధారాళమైనటువంటి విరాళము ఇవ్వాలని The word of ఆశపడుతున్నాను. God says a generous soul will be made rich. నిజంగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ధారాళమైనటువంటి యొక్క ఆత్మను దేవుడు నిజంగా ధనికులుగా A చేస్తాడని. generous soul will be made rich. ధారాళమైనటువంటి ఆత్మ లేకపోతే హృదయాన్ని దేవుడు ధనికుడిగా చేస్తాడు. So God wants you to open up and give liberally unto the work of God. అందరూ బట్టి దేవుని యొక్క పని నిమిత్తము మీరు మీ యొక్క హస్తమును తెరిచి ధారాళంగా ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నారు. God is doing amazing things. నిజంగా దేవుడు ఆశ్చర్యకార్యాలు There చేస్తున్నారు. are many people are getting healed. అనేక మంది స్వస్థపరచబడుతున్నారు. Many people are getting saved. అనేక మంది రక్షించబడుతున్నారు. Many people are getting delivered. అనేక మంది విడుదల చెందబడుతున్నారు. You know, many people are calling us and asking us for prayer, and when you are praying, things are happening in their lives. అనేక మంది మాకు ఫోన్లు చేసి మరి ప్రార్థన అవసరతల కోసమే అడుగుతున్నారు. And we see ప్రార్థన చేస్తున్నాం. that many people are requesting and they're coming back with their testimonies and how the Lord is blessing them. నిజంగా ఈ యొక్క వర్తమానం ద్వారా అనేక మందికి ఆశ్రయించబడడం ద్వారా వారు అనేకమైన సాక్ష్యాల దగ్గరతో మా దగ్గరికి వస్తుంటున్నారు. So we want you to pledge an amount. అందును బట్టి మీరు ఒక విరాళమైనటువంటి దాని చేత ఒక ప్రతిజ్ఞ చేయాలని ఆశపడుతున్నారు. I'm not trying to mention a specific amount. అంటే ఇంత అంతనటువంటి యొక్క విరాళంతో కూడినటువంటి చెప్పట్లేదు, కానీ 100 rupees ఒకవేళ కేవలం ఒక 100 or రూపాయలు 500 or 5,000 or 50,000 or whatever, God, whatever the Lord has put in your heart, I want you to make yourself available. You know, take down as you see on the screen, you know, it comes an account number and the details. Please call us up right now and you can, you know, deposit and you can send a check or send your contribution towards the ministry. 500 అయినా పర్లేదు, లేకపోతే 1000 రూపాయలైనా 5000 అయినా ఎంతైనా మీరు హృదయంలో ఏ విధంగా నిశ్చయించుకుంటున్నారో మీరు దయచేసి చేయాలని But ఆశపడుతున్నారు. right now we're believing that God is raising partners. నిజంగా నేను నమ్ముతున్నదంటే ఇప్పుడు దేవుడు పాలి భాగస్తులను లేపుతున్నాడు. He's raising partners. భాగస్తులను లేపుతున్నాడు. And when you partner with us, ఎప్పుడైతే మీరు మాతో భాగస్తులు అయింటారో you're rubbing the anointing. ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని మీరు తాకుతున్నారు. You're rubbing the blessings. ఆశీర్వాదాలను You're తాకుతున్నారు. rubbing the increase. దేవుని యొక్క ఎదుగుదల You're తాకుతున్నారు. rubbing the breakthrough. విడుదల తాకుతున్నారు మీరు. So just I want you to right now call us up and make immediate pledge. అందరూ బట్టి మీరు ఇప్పుడు ఆ ఫోన్ నంబర్ తీసుకొని మీరు మాకు ఫోన్ చేసి తద్వారా వెంటనే మీరు ప్రతిజ్ఞ చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. May the Lord bless you richly. దేవుడు నిజంగా ధనికంగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. We pray for a great blessing for you this year. ఈ యొక్క సంవత్సరంలో గొప్ప ఆశీర్వాదాల కోసం మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Thank you very much. May the Lord bless you. నిజంగా దేవునికి వందనాలు. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. Thank you very much. దేవునికి వందనాలు. Amen. ఆమేన్.